அதிசயமாய் தாங்கும் தேவ பிரசன்னம் என்ன நடந்தால் எதிர்கொள்ளுவோம். ஒவ்வொரு நாளிலும் நம் தேவன் நம்முடன் சென்று நடத்துவாரே. Will you please, every one of you, please stand up in the presence of the Lord. தயவுசெய்து எல்லாரும் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தில் எழும்பி நிற்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். And please open to Ephesians chapter 1. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 1ஆம் அதிகாரத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்வோம். It's a wonderful chapter, இது அற்புதமான ஒரு அதிகாரமாக இருக்கிறது. but we have to go word by word to understand the plans and the purposes of God that He has in store for us. ஆனால் நம்ம ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில கர்த்தர் வைத்திருக்கிறதான திட்டங்களை நோக்கங்களை அறிந்து கொள்ளும்படியாக ஒவ்வொரு வசனமாக நாம் தியானிக்க போகிறோம். I will have it read in English. இதை முதலாவது நான் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன். And I don't think our sister must read it in Tamil now. மறுபடியும் அதை தமிழில் வாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நான் But நினைக்கிறேன். you can follow in the Tamil Bible. நான் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு வசனமாக நீங்க உங்களுடைய தமிழ் வேதாகமத்தில் பார்த்து கொண்டு வாருங்கள். Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints who are also faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. He destined us in love to be His sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, which He freely bestowed upon us in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us. For He has made known to us in all wisdom and insight the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ as a plan for the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. You may be seated. நீங்கள் அமர்ந்து கொள்ளலாம். You know, as I told you some time ago, this whole of the first chapter is just one single sentence in the Greek language. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னபடி எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 1ஆம் அதிகாரமானது கிரேக்க மொழியிலே ஒரே ஒரு வாக்கியமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It's about 202 words. இதிலே 202 வார்த்தைகள் இருக்கிறது. And one of the most difficult passages ever to translate. இது மொழிபெயர்ப்பதற்கே மிகவும் கடினமான ஒரு பகுதி என்று சொல்லலாம். You know, when you have such a long sentence before you, உங்களுக்கு முன்பாக அவ்வளவு நீளமான ஒரே வாக்கியம் இருக்கும்போது, you know, there was no comma or full stop in the Greek language, as you know. நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறபடி கிரேக்க பாஷையிலே அங்கே உங்களுக்கு அந்த வாக்கியங்களை பிரிக்கக்கூடியதான குறியீடுகள் அங்கே இருக்கவில்லை. There's no interspacing in the sentence. அதே போல ஒவ்வொரு வாக்கியங்களுக்கு நடுவிலே சின்ன சின்ன இடைவெளிகளும் இருக்கவில்லை. You know, the person who is translating or reading has to really think properly before he comes to a conclusion. எனவே இந்த வாக்கியத்தை அவர்கள் முழுமையாக படித்து முடித்து சரியான முடிவுக்கு வருவதற்கு முன்பதாக அவர்கள் திட்டவட்டமாக இதை ஆராய்ந்து முடிக்க வேண்டும். In those days they had no comma and semicolon and all these things in those days. அந்த நாட்களிலே இந்த கிரேக்க பாஷைகளை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே அரைப்புள்ளியோ அல்லது வாக்கியங்களை பிரிக்கக்கூடியதான எந்த குறியீடுகளோ இருக்கவில்லை. I am very thankful for the translators who took up all the pain of translating such scripture. இப்படிப்பட்டதான வேத வாக்கியங்களை மொழிபெயர்ப்பதற்கு பரிசுத்தவான்கள் எடுத்துக்கொண்டதான அந்த ஆழமான அந்த கடினமான பணியை நான் மிகவும் மெச்சிக்கொள்கிறேன். But for every one of us it's very hard to go one verse after the other. ஆனால் நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வசனம் படித்து அதற்கு பிற்பாடு நாம் கடந்து செல்வதற்கு நமக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. Fortunately we have chapters and verses now. அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த நாட்களிலே நமக்கு அதிகாரங்கள் இருக்கிறது, வசனங்களாக பிரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So we can get through the problems very easily. எனவே இன்றைக்கு நாம் இதை மிக எளிதாக கூட தியானித்து விட முடியும். And that's the reason why one translation differs from the other. இந்த காரணத்தினால் தான் ஒவ்வொரு மொழிபெயர்க்கும் இடையே வித்தியாசம் காணப்படுகிறது. You know, Martin Luther said the best piece of literature in the Bible is the book of Romans.
மார்ட்டின் லூத்தர் சொல்லியிருக்கிறார், வேதாமத்திலேயே மிக அருமையான இலக்கியம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற ஒரு புத்தகம் என்று சொன்னால் அது ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் He said, தான். this is the best book that you ever find in the New Testament. புதிய ஏற்பாட்டிலேயே நீங்க பார்க்கக்கூடிய மிக அற்புதமான இலக்கியம் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு புத்தகம் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார். But when you come to the book of Ephesians, ஆனால் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபத்துக்கு நீங்க வரும்போது it's not only one of the best books of the New Testament, இது புதிய ஏற்பாட்டிலே மிகச் சிறந்த புத்தகம் மாத்திரமல்ல, it's a thing that stands lofty among all the books of the New Testament. புதிய ஏற்பாட்டின் புத்தகங்களுக்குள்ளேயே மிக மேலாக உயர்ந்து நிற்கிற புத்தகம் என்று சொல்லி இந்த எபேசியருக்கு எழுதின நிருபத்தை சொல்லி It இருக்கிறார்கள். begins with God in the heavenlies in His presence, உன்னதங்களிலே தேவனுடைய அருமையான அந்த பிரசன்னத்தை பற்றி ஆரம்பிக்கிறதான ஒரு இடம், goes down to His work of redemption, அதற்கு பிற்பாடு அவருடைய மீட்பை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. shows all what we were before we came to the Lord Jesus, அதற்கு பிற்பாடு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தோம் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. speaks about our predetermination and also the choosing of God, கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக தேவன் நம்மை முன்குறித்ததை பற்றி, அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. speaks about the wonderful grace that we have experienced with God in the name of the Lord Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக தேவனுடைய கிருபையை நாம் எவ்வளவாக பெற்றுக்கொண்டோம் என்பதை பற்றி இதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Slowly goes to the church because church is the theme of this letter. அதற்கு அடுத்ததாக அருமையாக தேவனுடைய சபையை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த நிருபத்தினுடைய முக்கியமான தலைப்பே சபைதான். Speaks about all the ministries of the church. அதற்கு பிற்பாடு சபையினுடைய எல்லா ஊழியங்களை பற்றி விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. And then slowly goes how the people in the church must behave in their அதற்கு families. பிற்பாடு மெதுவாக சபையினுடைய குடும்பங்கள் எப்படியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இங்கே விளக்கி இருக்கிறார். And at the last chapter is about spiritual battle that every Christian should face in our lives on the planet. கடைசியாக இந்த பூமியிலே ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் எதிர்கொள்ள வேண்டியதான ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை பற்றி இங்கே எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. You know, very often we read everything about marriage when a marriage takes place in the church. மிக அடிக்கடியாக இந்த பகுதியிலே சபையிலே திருமணங்கள் நடக்கும் போது இங்கே இருக்கிறதான பகுதிகள் வாசிக்கப்படுகிறது. And men like one verse very much when during every wedding services. சாதாரணமாக ஒவ்வொரு திருமணத்திலையும் ஒரு ஆண் மிகவும் விரும்புகிறதான ஒரு வேத வசனம், Ladies, be obedient to your husbands. மனைவிகளே உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியுங்கள். That every man likes. இது எல்லா ஆண்களுக்கும் மிகவும் பிடிக்கும். But as we go down one verse after the other, ஆனா ஒவ்வொரு வசனமாக அதற்கு பிற்பாடு நீங்க வாசித்து பார்த்தா it begins with the ladies but also ends with the children. ஆரம்பத்துல மனைவிகளை என்று ஆரம்பித்தாலும் முடிக்கும்போது பிள்ளைகளை பற்றி இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Don't make them angry. நீங்கள் பெற்றோர்களை கோபப்படுத்தாதிருப்பீர்களாக. Don't make them angry. தயவு செய்து உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாதிருங்கள். Because though we are so inefficient, we can do so many things. We can really threaten them, for example. சாதாரணமாக பிள்ளைகள் மிகவும் பலவீனம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறபடினால சீக்கிரமாக அவர்களை நாம் பயமுறுத்தி விடுவோம். We can grab them. நம்ம அவங்கள சட்டையை பிடித்து We'll இழுக்கிறது. say, come on, dress up with this frock now. நீ சீக்கிரமா இந்த சட்டையை போடு. Did anyone do this to you, adult people today in your lives? இன்றைக்கு நீங்க பெரியவர்களா இருக்கும்போது உங்ககிட்ட யாராவது இப்படி நடந்து கொண்டால், Come on, wear this sari now. இப்போ இந்த புடவையை உடனடியா உடுத்திக்கோ. This shirt and this pant you must wear. இந்த சட்டை இந்த பேண்ட் தான் இன்னைக்கு நீ போடணும். Poor children, sometimes they suffer a lot in the hands of adult people. பாவம் குழந்தைங்களை பார்த்து அவங்களால ஒன்றும் செய்ய முடியாது, பெரியவங்க கையில மாட்டிக்கிறாங்க. We threaten them, cajole them, kiss them. We do everything. அவங்கள எப்படியோ பயமுறுத்துறது, எப்படியோ அவங்கள நம்ம அவங்கள ஐஸ் வைக்கிறது, இல்லை மிரட்டுறது. But Apostle Paul says, don't you make them angry. ஆனா அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், பெற்றோர்களே உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாதீர்கள். Submit yourselves to one another. ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். Have you ever read this verse? இந்த வசனத்தை வாசித்திருக்கீங்களா? Submit yourselves to one another. ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து இணங்குங்கள். You know, I always say when you do family counseling, for example, சாதாரணமாக ஒரு குடும்ப ஆலோசனை நீங்க செய்யும்போது, I think first of all, the first person I would look to is always the head of the family. நான் நினைக்கிறேன் ஒரு குடும்பத்தினுடைய தலைவனாக இருக்கிறதான அந்த புருஷனை நம் முதலாவது குடும்ப ஆலோசனையில் பார்க்க வேண்டும். Men, don't be angry upon me now. தயவு செய்து இங்க இருக்கிற ஆண்களே என்னை கோபித்துக் கொள்ளாதீர்கள். This is what my spiritual leader taught me. இது என்னுடைய ஆவிக்குரிய தலைவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த காரியம். He used to say, when the head is wrong, everything is wrong. ஒரு குடும்பத்துல தலை சரியில்லைன்னா அந்த குடும்பத்துல எதுவுமே சரியா இருக்காது. The head has to smell, it has to see, it has to hear, it has to think. அந்த தலை தான் சிந்திக்கணும், அந்த தலை தான் பார்க்கணும், அந்த தலை தான் முதல்ல முடிவெடுக்கணும், It has to speak, அந்த தலை தான் முதல்ல பேசணும், it has to plan. அந்த தலை தான் முதல்ல முடிவெடுக்கணும். So if the head is gone, everything is gone. அப்போ ஒரு குடும்பத்துல தலை சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்றால் எல்லாமே போனதாகத்தான் அர்த்தம். And I have seen this again and again in families, not மறுபடியும் always, மறுபடியும் very often. மிக அடிக்கடியாக பார்த்திருக்கிறேன். And so I think when we come to families, I will speak to this
about this in great detail one day. எனவே குடும்ப ஆலோசனைக்கு வரும்போது ஒரு நாள் இதை நான் விளக்கமாக உங்கள் மத்தியிலே பேசுவேன். One great man of God said, the distilled essence of Pauline theology. ஒரு மிகப்பெரிய தேவ மனிதர் சொல்லியிருக்கிறார், பவுலினுடைய இறையியல் இங்கே பிழிந்து சாராக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி. It has been given in essence to every one of us. இது இந்த எபேசியர் நிருபத்திலே பவுலினுடைய இறையியலானது பிழிந்து ஒரு சாரமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. I tell you, even in this coming weeks, it's only 6 chapters. வருகிறதான வாரத்திலே கூட உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இது 6 அதிகாரங்களை கொண்டதுதான். And you can just keep on reading and meditating. இதை நீங்க வாசித்து தியானம் பண்ணி கொண்டே இருக்கலாம். And when you understand the predestination and the grace of God in our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தருடைய முன்குறித்தலும் தேவனுடைய கிருபையை பற்றி நாம் சிந்திக்கும்போது, that He has placed us holy and blameless before Him. அவருக்கு முன்பாக மாசற்றவர்களாக குற்றமற்றவர்களாக நிறுத்தும்படிக்கு, When we understand everything what God has done in our personal lives, நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில தேவன் பாராட்டின எல்லா காரியங்களையும் நாம் நினைத்து பார்க்கும்போது, normally you and I will burst into praise and worship. சாதாரணமாக நீங்களும் நானும் ஆராதனையை நிறுத்தவே முடியாமல் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Praise and worship to this God who has done so many things in our lives. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்து முடித்த அந்த தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டே இருக்கலாம் என்று தோன்றும். You know, praise and worship means it comes from a certain source. துதி ஆராதனை என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு ஆத்மாவிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற காரியம். You know, we are not people like some writers who just see a certain thing and they begin to write a song. சாதாரணமாக கவிஞர்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு பொருளை பார்த்த உடனே அதை பற்றி கவிதை எழுத ஆரம்பித்து They see a scenic beauty and they begin to describe. ஒரு அழகான ஒரு இயற்கையாட்சி பார்ப்பார்கள், உடனடியாக கவிதை எழுதுவார்கள். Maybe you see daffodils like Wordsworth and you begin to break out in poems. சாதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட காரியங்களை பார்த்த உடனே அவங்க அப்படியே கற்பனை வழிந்தோடும். No, it has a source why we are praising and worshiping இல்லை, God. கர்த்தரை நாம் ஆராதித்து துதிப்பதற்கு அங்கே முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறேன். We turn towards this God who has predestined us. நம்மை முன்குறித்துதான் இந்த தேவனை பார்த்து நாம் ஆராதிக்க தொடங்குவோம். He has chosen us before the foundation of this world. இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே உங்களையும் என்னையும் அவர் முன்குறித்தார். He redeemed us through His blood. அவருடைய இரத்தத்தினாலே நம்மை மீட்டுக் கொண்டார். As I told you, this word redemption comes from slavery. You redeem a certain person. இந்த மீட்பு என்கிறதான வார்த்தையானது இது ஒரு சந்தை வெளியிலே பயன்படுத்துகிறதான ஒரு வார்த்தை. அதாவது You redeem a certain person who's a slave, for example. அதாவது அடிமையா இருக்கிற ஒரு மனுஷனை கிரயம் கொடுத்து வாங்குறதான ஒரு செயல். You pay a certain price and you say, come on now, I'm going to buy you. ஒரு குறிப்பிட்ட கிரயத்தை கொடுத்து உன்னை நான் விடுதலையாக்கும்படியாக நான் வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லுவார். This is what God did in our personal lives one day. இதைத்தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் செய்தார். And His glorious grace that was bestowed upon us. அவருடைய மகிமையின் கிருபையினாலே Forgiveness of our trespasses. நம்முடைய எல்லா விதமான பாவங்களையும் அவர் நிவர்த்தி செய்யும்படிக்கு, According to the riches of His grace was He lavished upon us. நம்முடைய வாழ்க்கையின் மீது அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை அவர் பெருக பண்ணினார். You know what lavish means? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெருக பண்ணுகிறது என்றால் என்ன தெரியுமா? Just pouring out everything upon you because He loves you. உங்களை அவர் நேசிக்கிறபடினாலே உங்களுடைய வாழ்க்கையின் மீது எல்லாவற்றையும் அளவுக்கு அதிகமாக நிரம்பி வழியும்படியாக ஊற்றுவதுதான். When you love a person, you don't look at the price. நீங்க ஒரு மனுஷனை நேசிக்கும் போது எப்பொழுதுமே விலையை பார்த்து கொண்டிருக்க Maybe it's மாட்டீர்கள். beyond your limits, but you still lavish them with this price. ஒருவேளை உங்களால் அது these கொடுக்க things. முடியாத விலையாக கூட இருக்கலாம், ஆனால் விலையை பார்க்காமல் உங்களுடைய வரையறைக்கு மேலாக செலவு செய்ய He ஆரம்பிப்பீர்கள். has given us the opportunity to know the mystery of His will. தம்முடைய தயவுள்ள ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் நமக்கு கிருபைகளை கொடுத்திருக்கிறார். And I tell you, you can go on and on till we come to the end of this verse. இந்த வசனங்களை முடியும் வரைக்கும் நாம் தொடர்ந்து வாசித்துக் கொண்டே இருக்க முடியும். You know, six chapters, it can take a long time. 6 அதிகாரங்கள் தான், நீங்க வாசிப்பதற்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்காது. So please go home, read this again and again. எனவே வீட்டுக்கு சென்று இந்த வசனங்களை மறுபடியுமாக வாசியுங்கள். I do not know how many times I read this letter to the book to the Ephesians in my life. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபத்தை எத்தனை முறை என் வாழ்க்கையிலே வாசித்திருக்கிறேன் என்று எனக்கு தெரியாது. It's very important because Jesus wrote a letter to this church in the book of Revelation. ஏனென்றால் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே இந்த சபைக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறதை நம்மால் It பார்க்க was முடியும். once a thriving church. ஆரம்பத்திலே இது மிகவும் கடுமையாக உழைத்த ஒரு சபையாய் The mother of Jesus, Mary, and Apostle John lived in this town. அப்போஸ்தலனாகிய யோவானும் அதே போல இயேசு கிறிஸ்துவின் தாயாக மரியாளும் இந்த பட்டணத்திலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். But within 300 years, ஆனால் 300 வருடங்களுக்குள்ளாக this church was totally gone. ஆதி நாட்களிலேயே இந்த சபையானது அழிக்கப்பட்டது. And Jesus tells them, you have lost your first love. இயேசு கிறிஸ்து இந்த சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார், உன்னுடைய ஆதி அன்பை நீ இழந்து விட்டாய். You know, I took up this because this letter is about the church.
இந்த கடிதமானது ஒரு சபை பற்றி இருக்கிறபடினால இந்த நிருபத்தை நான் எடுத்தேன். One of the greatest tragedies today with believers and even with pastors sometimes. இன்றைக்கு போதகர்கள் மத்தியிலும் அதே போல விசுவாசிகள் மத்தியில் காணப்படக்கூடிய ஒரு பரிதாபமான காரியம் என்னவென்று They சொன்னால், think the church is a club where you come Sunday mornings. அவர்கள் எல்லாம் நினைக்கிற காரியம் ஏதோ ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில மாத்திரம் இந்த சபை என்பது எல்லாரும் கூடி வருகிற ஒரு சங்கம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். No, it is not a club, it is not a company. இது ஒரு வியாபார ஸ்தலமும் அல்ல, இது ஒரு சங்கமும் அல்ல. It's being truthful to the place where God has called you. கர்த்தர் உங்களை அழைத்ததான இடத்திற்கு நீங்கள் உண்மையா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம்தான் Where சபை. God has put you as a organ inside a body. இந்த சரீரத்துக்குள்ளாக தேவன் உங்களை ஒரு அங்கமாக வைத்திருக்கிறார். My brain cannot tell me, hey, I'm going to slip out of this body now. என்னுடைய மூளை சொல்ல முடியாது, இந்த சரீரத்திலிருந்து நான் வெளியே போய் விடுகிறேன் And I'll loiter around and then come back again to this body. கொஞ்ச நாள் போய் வெளியில சுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா உன் தலைக்குள்ள வரேன் No, அப்படின்னு சொல்ல it's a முடியாது. body that God has put together. இல்ல, இந்த சரீரத்திலே தேவன் உங்களை ஒரு அவயவமாக இணைத்து You வைத்திருக்கிறார். go and read the book, the letter to the Corinthians, the 12th chapter, for example. 1 கொரிந்தியன் புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரத்தை வீட்டுக்கு போய் வாசித்து It's a பாருங்கள். body, it's a building. இது ஒரு கட்டிடம், இது ஒரு சரீரம். You can never pull out the bricks of a building. நீங்க ஒருபோதும் ஒரு கட்டிடத்தினுடைய செங்கல்லை உருவ முடியாது. Once I was called to a pastor's meeting. ஒருமுறை ஒரு போதர் கூட்டத்திற்கு நான் I அழைக்கப்பட்டிருந்தேன். said, don't you ever pull bricks from another building. நான் அந்த கூட்டத்துல சொன்னேன், தயவு செய்து இன்னொரு கட்டடத்தில் இருக்கிற செங்கல்ல நீங்க உருகிட்டு வர வேண்டாம். You cannot do this if you're a man of God. நீங்க ஒரு கர்த்தருடைய மனுஷனாய் இருந்தால் இது ஒருபோதும் செய்ய மாட்டீர்கள். Because you are concerned about every building. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு கட்டடத்தை பற்றியும் உங்களுக்கு ஒரு அக்கறை இருக்க வேண்டும். When I left from a big ministry in Germany, ஜெர்மனி தேசத்திலிருந்து ஒரு பெரிய ஊழியத்திலிருந்து நான் வெளியே வந்த போது, because God called me back to India. தேவன் இந்திய தேசத்திற்கு நீ திரும்ப வரும்படி They அழைத்தபடியினாலே were well informed 2 years ahead. 2 வருடத்துக்கு முன்பதாகவே அதை பற்றி அந்த சபைக்கு நான் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன். And the last day I told them, let's this. கடைசி நாளிலே அந்த ஊழியத்திலிருந்து வெளியே வரும்போது இப்படி சொன்னேன், None of you must come along with me. உங்களில் ஒருவர் கூட என்னோடு கூட வரக்கூடாது. My wife and my son will come along with me. என்னுடைய மனைவியும் என் மகனும் என்னோடு கூட வரலாம். None of you should come along with me. உங்களில் ஒருவர் கூட என்னோடு கூட வரக்கூடாது. God has helped this ministry to grow abundantly today. தேவன் இந்த ஊழியத்தை இதுவரைக்கும் அபரிவிதமாக ஆசீர்வதித்து என்னை நடத்தி வந்திருக்கிறார். We are much bigger than the ministry I left in those days. அந்த நாட்களில் நான் விட்டு வந்த ஊழியத்தை காட்டிலும் இன்றைக்கு பல மடங்கு பெரிதாக தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்து You and I வைத்திருக்கிறார். must know what the church of Jesus is. இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இயேசுவின் சபை என்றால் என்ன என்பதை அறிந்து It's கொள்ள the வேண்டும். bride that is waiting for the coming of the Lord இது Jesus. மணவாளனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை காத்துக் கொண்டிருக்கிறதான ஒரு மணவாட்டியாய் The இருக்கிறது. cornerstone of this building called the church is the Lord Jesus Christ. இந்த சபையாகிய கட்டடத்தினுடைய மூலைக்கல்லாய் இருக்கிறவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து You மாத்திரமே. are stones brought together. நீங்கள் எல்லாம் அந்த சபையிலே ஜீவனுள்ள கற்களாக இணைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். And when they put you together, God knew where He has to put you. உங்களை எல்லாரையும் சேர்த்து அவர் இணைத்து கட்டும் பொழுது இந்த கட்டடத்திலே நீங்கள் எங்க இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் நன்றாய் I will come அறிந்திருக்கிறார். back to the church of Jesus many times in the future. எதிர்காலத்தில் இயேசுவின் சபையை பற்றி இன்னும் அநேக காரியங்களை உங்கள் மத்தியிலே But பேசுவேன். because people do not have a real idea of the church of Jesus, இன்றைக்கு அநேக ஜனங்கள் இயேசுவின் சபையை குறித்து ஒரு சரியான அறிவில்லாதவர்களாய் இருக்கிறார்கள். they think, the church can be led like a business. அவர்கள் நினைக்கிற காரியம் சபை ஒரு வியாபாரம் போல நடத்தலாம் என்று. In the 1970s, when the church started to become a business, 70களிலே சபையானது வியாபாரமாக மாறி போனது. I spoke very adamantly against it. அந்த நாட்களிலேயே இதை பற்றி மிக தீவிரமாக நான் எதிர்த்து I வாதாடினேன். warned the churches in Germany, don't do this. சபையிலே, அதாவது ஜெர்மனி தேசத்தில் இருக்கிறதான சபைகளே அந்த காரியத்தை குறித்து அநேக முறை நான் திட்டவட்டமாக எச்சரித்திருக்கிறேன். In Jerusalem, it was full of power. எருசலேமானது அந்த நாட்களிலே மிகவும் வல்லமையான ஒரு பட்டணமாக In the இருந்தது. beginning of the church, it was full of power and authority. ஆரம்பத்திலே சபையானது முற்றிலும் வல்லமை நிறைந்ததாகவும் அதிகாரம் நிறைந்ததாகவும் இருந்தது. Slowly, this church crept into Rome, இந்த சபையானது கொஞ்ச நாட்கள் கழித்து ரோம் பட்டணத்துக்கு சென்றது. became a total religion, அந்த நாட்களிலே இந்த சபையின் காரியமானது முற்றிலும் மதமாக மாறி and போனது. then went to Europe and became an administration. அதற்கு பிற்பாடு ஐரோப்பா கண்டங்களுக்கு இந்த சபை சென்ற பொழுது அது முற்றிலும் நிர்வாகமாக மாறி போனது. Again to the United States, it became a business. அதற்கு பிற்பாடு அமெரிக்கா தேசத்திற்கு போனது, அது முற்றிலும் வியாபாரமாக மாறி போனது. This is true even today. இன்றைக்கும் கூட இது மிகவும் உண்மையான வார்த்தைகளாய் If இருக்கிறது. you see the church of Jesus properly, இயேசுவின் சபை என்று நீங்கள் உற்று நோக்கினால் you will come to this conclusion very easily. இந்த முடிவுக்கு நீங்க மிக சீக்கிரமாக வந்து விட முடியும். And where God says, hey, what is this? Is this the church that's going on now? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், சபை என்றால் இதுதானா? Every ministry in Ephesians chapter 4, when we come to that place, எபேசியருக்கு எழுதிய நிருபம் 4ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும்பொழுது ஒவ்வொரு ஊழியமுமே, whether you were a minister or
you're a pastor or an evangelist or an apostle. நீங்க ஒரு அப்போஸ்தலனோ ஒரு மேய்ப்பனோ ஒரு சுவிசேஷகனோ யாராக இருந்தாலும் சரி, all the fivefold ministries have been given to the church of Jesus, இந்த ஐவகை ஊழியத்துக்குமே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் சபைக்குத்தான் கொடுத்திருக்கிறேன். so that the church can grow in numbers, எனவே சபையானது எண்ணிக்கையில் வளரும்படியாக, so that there is real unity in the church, சபையிலே ஒரு உண்மையான ஐக்கியம் வளரும்படியாக, there is real maturity in the church, சபையானது முதிர்ச்சிக்குள் that you நடத்தப்படும்படியாக, grow into the fullness of the Lord Jesus Christ. குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வளர்ச்சிக்குள்ளே நீங்க பரிபூர்ணமாக பெருகும்படியாக. If you read the Bible, everything is very clear. நீங்க வேதத்தை திட்டவட்டமாக வாசித்து பார்த்தால் மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is men who totally confuse everything according to their own desires. இன்றைக்கு மனிதர்கள் தங்களுடைய சொந்த விருப்பங்களின்படி சபையிலே எல்லாவற்றையும் மாற்றி போட்டிருக்கிறார்கள். Not only the Bible, the Apostle Paul writes like this. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இப்படி எழுதுகிறது We மாத்திரமல்ல, have been put into Christ, in Christ. அவர் சொல்லுகிறார், கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். And we have been blessed with all the heavenly blessings. உன்னதங்களிலே சகல ஆசீர்வாதங்களினால் அவர் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். God is really fulfilling all his promises on the planet and in the heavenlies. அவர் பரலோகத்திலும் பூமியிலும் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் தமக்குள்ளே கூட்டி கட்டப்பட வேண்டும் என்று அவர் It's all தீர்மானித்தார். according to the mystery of his will. அவர் தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தினாலே இதை எல்லாவற்றையும் செய்து My dear முடித்தார். sisters, when you go from verse to verse in this wonderful chapter, கருமையான சகோதர சகோதரிகளே, இந்த அற்புதமான அதிகாரத்தை ஒவ்வொரு வசனமாக நீங்க தியானித்து I பார்க்கும்போது won't be able to cross the first, I think more than the first 10 verses of this chapter. இந்த அதிகாரத்திலே முதல் 10 வசனங்களை அதற்கு மேலாக என்னால் கடந்து போக You know, முடியவில்லை. Apostle Paul was a man of God அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒரு தேவ மனுஷன். from the very beginning. When you read his letter, அவருடைய நிருபங்கள் எல்லாம் ஆதி முதல் நீங்க வாசித்து பார்க்கும்போது, a wonderful man. He says, an apostle of Christ Jesus by the will of God. அற்புதமான தேவ மனிதன். அவர் தம்மை பற்றி எழுதும்போது இந்த நிருபத்தின் ஆரம்பத்திலேயே தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்று You ஆரம்பிக்கிறார். know, he could have introduced himself in a mighty manner. தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது இந்த நிருபத்தின் ஆரம்பத்திலேயே எவ்வளவு ஒரு பெரிய விதத்திலே கூட அறிமுகப்படுத்தி இருக்க He முடியும். can give you all the details about his family, தன்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி தான் அற்புதமான தகவல்களை கொடுத்திருக்க his முடியும். pedigree, his education, அவருடைய கல்வி, அவருடைய உயர்ந்த பின்னணி, the churches which he planted. அவர் ஸ்தாபித்ததான எல்லா சபைகள், He had so much to talk about. அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர் சொல்வதற்கென்று எத்தனையோ காரியங்களை You சாதித்திருக்கிறார். know, what I really like about this man, ஆனா இந்த மனுஷனை பற்றி நான் மிகவும் மெச்சிக்கொள்ளுகிற he காரியம், never forgot from where he came from. அவர் ஒருபோதும் தான் எங்கிருந்து வந்தோம் என்பதை மறக்கவே இல்லை. He was always dependent on the grace of God. எப்பொழுதுமே தேவனுடைய கிருபையை அவர் சார்ந்து நின்றார். In the beginning of the ministry, he said, I am the least of the apostles. ஆதியிலே சொல்லுகிறார், நான் அப்போஸ்தலர்களிலே கடைசியானவன். Have you seen some of the introductions in our Christian meetings sometimes? நம்முடைய கிறிஸ்தவ கூட்டங்களின் ஆரம்பங்களிலே சில போதகர்கள் தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறதை Here பார்க்கிறோம். comes a great man of God. இதோ மிகப்பெரிய தேவ மனுஷன் வந்திருக்கிறார். Yes, normally he's very big. சாதாரணமாக ஒருவேளை சரீரத்தில் கூட பார்க்கறதுக்கு அவர் பெருசா தான் இருப்பார். Maybe a lot of people are with him now. ஒருவேளை அவரோடு கூட நிறைய பேர் கூட வந்திருப்பாங்க. And he says, oh, the great man of God. இதோ பெரிய தேவ மனுஷன் வந்திருக்கிறார். Established hundreds of churches. நூற்றுக்கணக்கான சபைகளை ஸ்தாபித்த தேவ மனுஷன். They will be telling you a long list of introduction. ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட உலகத்தினுடைய மனிதர்களை பற்றி மிகப்பெரிய பட்டியல்களை You சொல்லுகிறார். know, once I had to translate a man who has established 2,000 churches. ஒருமுறை 2000 சபைகளை ஸ்தாபித்த ஒரு மனுஷனுக்கு நான் மொழிபெயர்க்க நேர்ந்தது. Actually, his teachings changed my life more than any other person on the planet. அவருடைய அந்த தேவனுடைய வார்த்தையினுடைய உபதேசம் தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த மனுஷனுடைய வார்த்தைகளை காட்டிலும் என்னை அதிகமாய் மாற்றியது என்று You know, சொல்வேன். I was not very much interested in the church in the beginning. அந்த நாட்களிலே தேவனுடைய சபையை பற்றி நான் ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டவனாக இருக்கவில்லை. But after I began to know him, ஆனா அந்த மனுஷனை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிந்து கொள்ள ஆரம்பித்த போது all of his books, all of his conventions, அவருடைய எல்லா படைமுயற்சி கூட்டங்கள், அவருடைய புத்தகங்கள், 40,000 people used to come. அவருடைய கூட்டங்களுக்கு 40,000 பேர் வருவார்கள். It was a record in Europe. ஐரோப்பா கண்டத்திலேயே இது ஒரு சரித்திரமாக இருந்தது. 40,000 people listening to one man from the Bible. ஒரு மனுஷனை தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக 40,000 பேர் கூடி வருகிற ஒரு இடம். And after we was invited to this meeting, இந்த மனுஷன் அந்த கூட்டத்திற்கு அழைக்கப்பட்ட போது I was already there to translate him. அவரை மொழிபெயர்க்கும்படியாக நான் ஏற்கனவே அங்கு சென்றிருந்தேன். And then he came all alone with a half shirt and with a taxi to the place of the meeting. சாதாரணமாக ஒரு வாடகை வாகனத்திலே தனியாக அவரே வந்து இறங்கி கொண்டார். அந்த கூட்டத்துக்கு தனியாக வந்திருந்தார். And the person who is organizing the meeting has never seen him before. அந்த கூட்டத்தை ஆயத்தப்படுத்தியும் கூட இதுவரைக்கும் அந்த ஊழியரை பார்த்ததில்லை. And I went to him and said, hey, that's Terry. அந்த கூட்டத்தை ஆயத்தப்படுத்தினோட பார்த்து நான் சொன்னேன்,
இதோ வந்திருக்கிறாரே, நீங்க அழைக்கப்பட்ட ஊழியர் அங்க வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னேன். Go and at least shake hands before the meeting. தயவு செய்து போய் அவரை கை கொடுத்து வரவேறுங்கள் என்று சொன்னேன். And then only then they got to know each other. அதற்கு பிற்பாடுதான் அவர்கள் யார் என்று அவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள். You know why I'm telling you this? நான் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால், This humility is a missing problem in our nation. இன்றைக்கு இந்த தாழ்மைதான் இன்றைக்கு சபையிலே இல்லாத ஒரு காரியமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. People think we are great people. இன்றைக்கு ஜனங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தாங்கள் ஏதோ பெரிய காரியங்களை சாதித்து விட்டவர்கள் As போல. long as God uses you, you're a great person. தேவன் உங்களை பயன்படுத்தும் வரைக்கும் நீங்க பெரிய நபர் தான். But never forget, He can lay you aside and just leave you. ஆனால் மறந்து விடாதீர்கள், தேவன் எந்த நேரத்தில் உங்களை ஓரங்கட்டி விட In the முடியும். beginning of His ministry, He said, I am the least of the தன்னுடைய apostles. ஊழியத்தின் ஆரம்பத்தில் அவர் சொன்னார், அப்போஸ்தலர்களிலே நான் கடைசியானவன். After the death of Judas and Matthias was chosen. அந்த நாட்களிலே யூதாஸ் காரியோத்து மரித்த பிற்பாடு மத்தியாஸ் என்கிறதான அப்போஸ்தலனை தெரிந்தெடுக்கிறார்கள். And then he was the 14th person. அதற்கு பிற்பாடு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் 14வது அப்போஸ்தலனாக வருகிறார். He spoke about the grace of God that ever elected him. தேவனுடைய கிருபையானது என்னை தெரிந்து கொண்டது என்று சொல்லி தேவனுடைய கிருபையை பற்றி அவர் பேசுகிறார். And in the midst of his service, he said like this, தன்னுடைய ஊழியத்தினுடைய நடுவில் அவர் சொல்லுகிறார், I am the least of the saints. நான் பரிசுத்தவான்களிலே கடைசியானவன். I am like every other believer in the church. சபையில் இருக்கிற எல்லா விசுவாசிகளைப் போல நானும் ஒருவன். I am not a big person. நான் ஒன்றும் ஒரு பெரிய I நபர் am அல்ல. just least of the saints. நான் பரிசுத்தவான்களிலே கடைசியானவன். And at the last, before he could die, he said like this, தன்னுடைய மரணத்திற்கு முன்பாக அவர் சொன்ன காரியம், I am the greatest sinner. இந்த உலகத்திலே பாவிகளிலே பிரதான பாவி நான். You know, I used to ponder about this very much in some years ago. அநேக வருஷங்களுக்கு முன்பதாக இதை பற்றி மிக அதிகமாக நான் ஆராய He ஆரம்பித்தேன். said, I want to know Christ அவர் சொல்லுகிறார், நான் கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ள and the விரும்புகிறேன், power of his resurrection. அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையும். Hey, you didn't know the power of the resurrection till now. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை பார்த்து நான் கேட்பேன், உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை நீங்கள் இன்னும் அறியவில்லையா? You do not know till you die about the power of his resurrection. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை நீங்கள் மரணம் வரைக்கும் அறியவில்லையா? Yes, he knew, but he had a thirst to know more about God. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை அவருக்கு தெரியும், ஆனால் அவரை பற்றி இன்னும் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதான தாகம் அவருக்குள் இருந்தது. My dear brothers and sisters, this is what I would like to happen in this church. கருமையான சகோதர சகோதரிகளை, இப்படிப்பட்ட ஒரு தாகத்தை தான் சபையிலே வரும்படி நான் That we எதிர்பார்க்கிறேன். become humble people who have a great thirst to know more about God. தேவனை பற்றி இன்னும் அதிகமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறதான தாகமுடைய ஒரு தாழ்மையுள்ள ஜனங்களாக நாம் மாற வேண்டும் என்று That நான் the விரும்புகிறேன். eyes of our hearts are illuminated. நம்முடைய இருதயத்தினுடைய மனக்கண்கள் பிரகாசமாக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். It's all about the illumination of the eyes of your heart. இது எல்லாமே உங்களுடைய மனக்கண்கள் பிரகாசமாக்கப்படுகிறதை பொறுத்து To இருக்கிறது. know God how he is right now. இப்பொழுது கர்த்தர் எப்படி இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவரை அறிந்து கொள்ளும்படியாக That you have this desire deep down in your heart. உங்களுடைய இருதயத்தின் ஆழத்தில் இந்த ஆசை உங்களுக்கு இருக்கிறதா? This is what Paul is praying at the end of this chapter. இதைத்தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னுடைய நிருபத்தினுடைய கடைசியில் எழுதுகிறார். You know, sometimes if you do not know what to pray for, சில நேரங்களில் உங்களுக்கு என்ன ஜெபிப்பதென்றே தெரியாவிட்டால் take hold of some of the prayers of Apostle Paul அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய சில ஜெபங்களை எடுத்து வைத்துக் and கொள்ளுங்கள். you just begin to meditate upon them. அந்த ஜெபங்களை தியானிக்க ஆரம்பியுங்கள். I tell you, they are real dynamites. அவைகள் எல்லாம் அவைகளுக்குள்ளே மிகப்பெரிய வெடிகுண்டுகளை போன்றதான அதிகமான ஆழங்களான And கருத்துக்கள் I pray that the eyes of your heart is illuminated. உங்களுடைய இருதயத்தின் மனக்கண்கள் பிரகாசமாக்கப்படும்படி நான் விரும்புகிறேன். Sometimes we think we know everything, சில நேரங்கள் நாம் நினைக்கிறோம் ஏதோ ஆண்டவரை பற்றி எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்டோம் but என்று. as we move closer and closer to God, ஆனா தேவனுக்கு எவ்வளவு அருகாமையிலே நீங்கள் நெருக்கமாக கடந்து செல்கிறீர்களோ we know nothing. நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்று சொல்லி அப்பொழுதுதான் நாம் அறிந்து There's a கொள்கிறோம். long way ahead of us. இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பிரயாணம் செய்ய வேண்டிய தூரம் இன்னும் எவ்வளவு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து And கொள்கிறோம். as you get closer and closer to this light of Jesus, இந்த இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வெளிச்சத்திற்கு இன்னும் அருகாமையிலே நீங்கள் கடந்து you செல்லும்போது still see the dark spots of your life still இன்னும் now. உங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக இருக்கிறதான இருளான இடங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்கிறீர்கள். You must know everything is about the sovereignty of God in this chapter. தேவனுடைய இந்த சர்வாதிகார வல்லமையை இந்த அதிகாரம் முழுவதும் நீங்கள் பார்க்க It's முடியும். all about the mystery of his will. தேவனுடைய அந்த தயவுள்ள ரகசியத்தினுடைய செயலை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். God does everything in this world according to his plan and purposes. தேவன் தமது சித்தத்தின்படியும் நோக்கத்தின்படியும் இந்த உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் அவர் நிறைவேற்றி You know, முடிக்கிறார். sometimes people think, oh, it's I was very lucky. சில நேரங்கள் நாம் நினைக்கிறோம் நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டமானவன் என்று. Oh, this is the reason why I got this place for a job. இந்த காரணத்தினால் தான் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு வேலை It's கிடைச்சது. all about coincidence. எல்லாமே தற்செயலா என் வாழ்க்கையில நடந்ததுதான். Do you know, sometimes we think like that. சில நேரங்கள் அப்படி நாம் நினைக்கிறோம். You know, I had a funny way of joining a bank in Germany.
ஜெர்மனியில் நான் ஒரு வங்கியில் வேலையில் சேர்ந்தபோது மிகவும் ஒரு வேடிக்கையான முறையில் சேர்ந்தேன் என்று சொல்லலாம். No one does this in Germany like this. சாதாரணமாக ஜெர்மனியில் யாரும் இப்படி வேலைக்கு போய் சேர மாட்டார்கள். I rang this bank நான் அந்த வங்கிக்கு ஒரு தொலைபேசியில் and I அழைத்தேன். said, will you please connect me to the boss? நான் ஃபோனை அங்கே தொலைபேசியில் அழைத்த உடனடியாக கேட்டேன், இந்த வங்கியினுடைய தலைமை மேலாளருக்கு எனக்கு உடனடியாக இணைப்பு And கொடுங்க. she said, you know him personally? அவங்க கேட்டாங்க, அவர் உங்களுக்கு தெரியுமா? No, not yet, but I will know him now. நான் சொன்னேன், அவர் எனக்கு தெரியாது, ஆனால் எதிர்காலத்தில் தெரிஞ்சுக்குவேன். And so, will you please connect me? நான் உடனடியாக கேட்டேன், இந்த வங்கியினுடைய தலைமை மேலாளருக்கு இணைப்பு கொடுங்க. And I think this boss, the topmost boss, was very surprised to listen to hear such a news. நான் நினைக்கிறேன் அந்த தலைமை வங்கி மேலாளருக்கு என்னுடைய குரலை கேட்டோன்னே யார் இப்படி தொலைபேசியில நேரடியாக தொடர்பு கொள்கிறார் என்று ஒருவேளை அவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்திருக்கும் He நினைக்கிறேன். said, who are you? அவர் கேட்டார், நீங்க யாரு? I'm an Indian, I said. நான் சொன்னேன், நான் வந்து ஒரு இந்தியர். I used to speak good German, so he couldn't understand. நான் அப்பொழுதே நல்ல ஜெர்மன் மொழியில பேசுவேன், அதனால உடனடியாக என்னை புரிந்து கொண்டார். And he said, you are Indian. நீங்க ஒரு இந்தியனா? Hey, India, I like very much. அவர் சொன்னார், இந்திய தேசமா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Every year I go to India. ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் இந்தியாவுக்கு போவேன். I like India. I like Indian food. எனக்கு இந்தியா தேசம் பிடிக்கும், இந்திய தேசத்தினுடைய சாப்பாடு ரொம்ப பிடிக்கும். Tomorrow morning, 11 o'clock, you are here. நாளைக்கு காலையில 11 மணிக்கு நீங்க வாங்க. And within 12 o'clock, I had the job. 12 மணிக்கு பார்த்தா வேலை என் கையில் இருந்துச்சு. You know, it's all God's leading. எல்லாமே தேவனுடைய நடத்துதல் தான். Do you think it was luck? இது வந்து ஒரு அதிர்ஷ்டம் நினைக்கிறீங்களா? You think it is coincidence? இது ஒரு தற்செயல் என்று நினைக்கிறீர்களா? Sometimes what God does is incomprehensible in our சில minds. நேரங்களிலே ஆண்டவர் நம்முடைய மூளையில என்ன செய்கிறார் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள The முடியாது. doors that He opened before you. ஆண்டவர் நமக்காக திறந்து வைத்ததான வாசல்கள் எல்லாம். It's not luck. It's not coincidence. இது வந்து தற்செயலும் அல்ல, அதிர்ஷ்டமும் அல்ல. Everything is according to the plan of His will. எல்லாமே தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நம்முடைய வாழ்க்கையில You know, நடக்குது. sometimes we think like this in our lives. சில நேரத்துல நம்ம இப்படி நினைக்கிறோம், You know, I can do everything in my life. என் வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் என்னால செய்ய முடியும். You know, this is the normal today in most of the countries. இன்றைக்கு அநேக தேசங்களிலே அநேகர் இதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். You have the power to establish things. நீ காரியங்களை செய்வதற்கான வல்லமை உனக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. You have the power to change everything. எல்லாவற்றையும் மாற்றக்கூடிய வல்லமை உனக்குள்ளே தான் இருக்கிறது. So you have to stand up and do certain things in your life. எனவே நீ எழும்பி நின்று உன் வாழ்க்கையை மாற்று. You know, sometimes we do things like that. சில நேரங்களிலே சில காரியங்களை அப்படி நம்ம செய்ய தொடங்கலாம். We have established things according to our own will. ஒருவேளை நம்முடைய சொந்த விருப்பத்தின்படி சில காரியங்களை நாம் ஸ்தாபித்தும் இருக்கலாம். We thought everything is possible with me. என்னால எல்லாம் முடியும் Not என்கிறதான everything is possible with God. தேவனால் எல்லாம் கூடும் என்கிறதை மறந்துவிட்டு No, we think everything is possible with me. என்னால் எல்லாம் கூடும். And sometimes we do things and we go on this path. சில நேரங்களில் சில காரியங்களை ஆரம்பிப்போம், சில வழிகளின் பாதையிலே செல்வோம். But sometimes when you sit alone and ponder about this in the presence of God, ஆனா கடைசியாக ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் தனியாக அமர்ந்து அதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்க்கும்போது, do you think every decision that you took with your own power led to victory? உங்களுடைய சொந்த வல்லமையினால உங்களுடைய சொந்த விருப்பத்தின்படி நீங்க எடுத்த எல்லா முடிவுகளுமே உங்களுடைய வாழ்க்கையில வெற்றிக்கு நேராகத்தான் உங்களை நடத்தியதா? Was everything really victorious in your life? உண்மையாகவே நீங்க எடுத்த எல்லா முடிவுகளும் உண்மையாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில வெற்றியை தான் கொடுத்ததா? Maybe you stuck to that and you say, I want this to happen. ஒருவேளை ஏதோ சில காரியத்தை பிடிவாதமாக பிடித்துக்கொண்டு இதை நான் செய்துதான் முடிப்பேன் என்று நினைக்கலாம். Maybe you established so many things in your life. ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்களை நீங்க அதை நிரூபித்தும் இருக்கலாம். Is everything successful? Did everything end successfully? ஆனா உண்மையாகவே நீங்க அப்படி ஆரம்பித்து எல்லாமே கடைசியில வெற்றியாகத்தான் முடிந்ததா? You know, we are very often very thankful for the prayers God has answered. சில நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் பதிலளித்த ஜெபங்களுக்கு நாம் மிகவும் நன்றி சொல்லுவோம். But have you been thankful for the prayers He did not answer? ஆனா உங்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் பதில் அளிக்காத ஜெபங்களுக்காக நீங்க அவருக்கு நன்றியுடையவர்களாக இருந்திருக்கிறீர்களா? You know, it could have been a catastrophic thing if He has answered your prayers. ஒருவேளை சில ஜெபங்களுக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு பதில் கொடுத்திருந்தாலே உங்களுடைய வாழ்க்கை மிகப்பெரிய அழிவுக்குள்ளாக போயிருந்திருக்கலாம். Only retrospectively you know it was good that God did not answer your prayers. தேவன் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு பதில் கொடுக்காமல் இருந்ததே உங்களுக்கு நன்மைதான் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ள You know, வேண்டும். very often we say no is no answer. மிக அடிக்கடியாக நாம் நினைப்போம், தேவன் எப்பொழுதெல்லாம் இல்லை என்று சொல்கிறாரோ அது ஒரு பதிலே அல்ல. Yes is a very good answer. ஆண்டவர் எப்பொழுதெல்லாம் ஆம் தருகிறேன் என்று சொல்கிறாரோ அதுதான் பதில். Sometimes God never answers, He just keeps quiet. சில நேரத்தில் கர்த்தர் பதிலே சொல்லாம அமைதியாக கூட இருக்க முடியும். Looking at you, but He doesn't answer. அவர் உங்களை பார்த்து கொண்டே இருப்பார், ஆனால் பதிலளிக்காமலே இருப்பார். And that is what my father used to do sometimes when I asked him for something. என்னுடைய தகப்பனார் கூட இப்படி சில நேரத்தில் செய்வதுண்டு. ஏதாவது நான் கேட்கும்போது, Papa, Suresh has a motorcycle. அப்பா சுரேஷ் ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் வாங்கிட்டான்.
Mohan also has a motorcycle. மோகன் கூட ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் வாங்கிட்டான்ப்பா. Ravi is going to buy a motorcycle. ரவி கூட ஒரு மோட்டார் சைக்கிளை வாங்க போறான். That's what he used to say. எங்க அப்பா இப்படி அமைதியா போட்டே இருப்பார். And I used to think, how do I move the bulk of this person? இப்போ இந்த மனுஷனை எப்படி தான் இப்போ அசைக்கிறது அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன். Every time when he comes, all the deepest tone comes out. இப்படி ஒரு கட்ட குரல்ல ஒரு ஆழமான வரும். And nothing else. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தரேன் இல்லை எதுவுமே சொல்ல மாட்டார். What about God doing the same thing to you? இப்படி ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட செய்வார்னா எப்படி இருக்கும்? Lord, I am waiting for an answer. ஆண்டவரே நான் ஒரு ஜெபத்துக்கான பதிலுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன். Do you think he's a slave to answer you every time you want? நீங்க கேட்கும் போதெல்லாம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்கு அவர் உங்களுக்கு வேலைக்காரன்னு நினைக்கிறீங்களா? Sometimes he'll say, just wait. ஆண்டவர் சொல்வார் சில நேரத்துல காத்திரு. How long, Lord? ஆண்டவர் எவ்வளவு காலம் காத்திருப்பது? Just keep on walking. நீ தொடர்ந்து போய்க்கொண்டே இரு. Go up the mountain. நீ மலைக்கு போ. Just like he spoke to Abraham. இப்படி ஆபிரகாமிடத்தில் ஆண்டவர் பேசினார். Just keep on moving. நீ தொடர்ந்து போய்க்கொண்டே இரு. Just keep on moving up the hill. இப்படி மலையை நோக்கி போய்க்கொண்டே இரு. I will show you where the sacrifice is going to come from. உனக்கு அந்த பலிக்கான அந்த ஆடு எங்கிருந்து வரும் என்று சொல்லுவேன். Lord, where am I going to settle down? ஆண்டவரே கடைசியாக எந்த இடத்துல தான் எனக்கு ஒரு இளைப்பாறுதல் இருக்கிறது? Where will be my address? ஆண்டவரே என்னுடைய விலாசம் எங்குதான் இருக்கிறது? Keep on moving. நீ தொடர்ந்து போய்க்கொண்டே இரு. Keep on moving now. நீ தொடர்ந்து போய்க்கொண்டே இரு. And I will reveal this to you at the appropriate time. சரியான நேரத்திலே நான் உனக்கு அதை வெளிப்படுத்துவேன். My dear brothers and sisters, when we walk with God, கருமையான சகோதர சகோதரிகளே, ஆண்டவரோடு கூட நாம் தொடர்ந்து நடந்து செல்லும்போது, you know, every revelation, everything that God has given us into our hands as the Holy Bible. சில நேரத்துல ஆண்டவர் நம்முடைய கரங்களிலே கொடுத்திருக்கிறதான மிகப்பெரிய வெளிப்பாடு இந்த பரிசுத்த வேதாகமம் தான். This is the greatest gift you can ever have in your hands. உங்களுடைய கரங்களிலே நீங்க வைத்திருக்கக்கூடிய கர்த்தர் கொடுத்த மிக விலையேற பெற்ற பரிசு இந்த வேதாகமம் தான். You can read so many things in this world. இந்த உலகத்துல எத்தனையோ காரியங்களை நீங்க படித்திருக்கலாம். But this is the path unto in your life. ஆனா உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுகிறதான பாதையை கொடுப்பதே இந்த வேதாகமம். It has all the answers that you are seeking for. இந்த உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்க தேடுகிறதான எல்லா கேள்விகளுக்கான பதில்களும் இதில் இருக்கிறது. You know, but the greatest problem of the church today is this. இன்றைக்கு சபையினுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையே, It's not about God, it's all about us. எல்லாம் தேவனை பற்றி அல்ல, எல்லாம் என்னை பற்றி என்று நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. Me, myself, I. நான், என்னுடைய எனக்கு. My church, my ministry. என்னுடைய சபை, என்னுடைய ஊழியம். Lord, it's all about me. ஆண்டவரே எல்லாமே என்னை பற்றி தான். But do you know what God is telling you? ஆனா இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? Hey, it's not about you. உன்னை பற்றி எல்லாம் கிடையாது. It's not your ministry. உன்னுடைய ஊழியம் அல்ல. I am using you within my ministry. என்னுடைய ஊழியத்துக்குள்ள உன்னை நான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன். Anytime I can replace you. எந்த நேரம் வேணாலும் நான் உன்னை மாற்ற முடியும். Anytime I can choose another person. எந்த நேரத்திலும் இன்னொரு நபரை நான் தெரிந்து கொள்ள முடியும். Do you know this is the greatest shame of our society today, Christian society? இன்றைக்கு கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தினுடைய மிகப்பெரிய வெட்கமே இதுதான் என்று சொல்லுவேன். You know, God is somewhere on the sidelines. தேவன் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஓரங்கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார். He is not given all the praise and worship. அவருக்கு எல்லா துதியும் கனமும் கொடுக்கப்படுகிறது இல்லை. They always speak about this brother, that sister, this great man of God, that great sister of God. எப்பொழுதுமே அந்த தேவ மனுஷி, இந்த தேவ மனுஷன், அந்த சகோதரன், இந்த சகோதரி. In the church of Jesus there is one great person. சபைக்குள்ளே ஒரே ஒரு நபர் தான். And that's the Lord Jesus Christ. அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. Can we all raise our hands and say hallelujah? எல்லாரும் கரங்களை This one great God. என்று சொல்லுவோம். இந்த மிக உயர்ந்த தேவன். He can do anything at any time. அவர் எந்த நேரத்திலும் எதையும் செய்யக்கூடிய வல்லமையுள்ள தேவனாக It's இருக்கிறார். not about me or the musicians or the singers. No one can replace Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை மாற்றி வைக்கக்கூடிய இங்கே எந்த பெரிய நபரும் இல்லை. நானோ இசைக்கலைஞர்களோ அல்லது ஆராதனை நடத்துகிறவர்களோ யாராக இருந்தாலும் சரி. You know, Paul writes very humbly in the very beginning. ஆரம்பத்திலேயே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் மிகவும் தாழ்மையாக தன்னை பற்றி அறிமுகப்படுத்துகிறதை He begins with the Lord Jesus. ஆரம்பத்திலேயே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்கிறார். Paul, an apostle of the Lord Jesus by the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலனாகிய பவுல். He did not say, "Hey, I am now coming to ministry. இதோ நான் ஊழியத்துக்கு வந்து விட்டேன். I am the greatest man the world is waiting for." இதோ உலகம் காத்து கொண்டிருக்கிற மிகப்பெரிய ஊழியக்காரன் நான் தான். No, it's all about God. இல்லை, எல்லாமே தேவனிடத்திலிருந்து When ஆரம்பிக்கும். you read the first chapter, முதல் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது he speaks about the peace from God our Father. பிதாவாகிய தேவனாலும் Blessed be the God and Father of our Lord Jesus. நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானம் உண்டாவதாக. Everything is about God, God and God.
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்கிறார். அதாவது எல்லாமே தேவன், பிதா, கர்த்தர் மாத்திரமே. It's not about you, it's not about me. உங்களை பற்றி அல்ல, என்னை பற்றி அல்ல. You know, when you have the reverence of God, உங்களுக்கு தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கும்போது, when you come to His presence, அவருடைய பிரசன்னத்துக்கு நீங்கள் வரும்போது, this is the reason why you and I behave properly. இந்த காரணத்தினால்தான் நீங்களும் நானும் அவருக்கு முன்பாக பயத்துடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். That you say, yes Lord, I give you all the reverence and glory. ஆமாண்டவரே, உமக்கு கொடுக்கக்கூடியதான எல்லா கனத்தையும் மகிமையும் நான் கொடுக்கிறேன். Because you are the King of Kings, you are the Lord of Lords. ஏனென்றால் நீரே ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தருமாய் இருக்கிறீர். There's only one hero in this entire book of Ephesus. இந்த எபேசருக்கு எழுதிய நிருபம் முழுவதிலும் தேடி பார்த்தால் ஒரே ஒரு கதாநாயகன் மாத்திரம்தான் இருக்கிறார். It's all about the will of God. அது எல்லாமே தேவனுடைய சித்தத்தை பற்றியது. It's all about the will of God according to His own desire. தம்முடைய சொந்த தீர்மானத்தின்படி அவருடைய தயவுள்ள திட்டம். God is the one who called him to apostleship. தேவன் தான் என்னை இந்த அப்போஸ்தலத்துக்கு அழைத்தார். And the church is His body. சபை என்பது அவருடைய சரீரமாய் இருக்கிறது. You know, when he wrote to the Galatians in first chapter of Galatia, கலாத்தியருக்கு எழுதிய நிருபம் முதல் அதிகாரத்தை பார்க்கும்போது, it was God who set me apart. கர்த்தர் தான் இந்த ஊழியத்திற்கு என்னை பிரித்தெடுத்தார் என்று சொல்கிறார். And before I was born, and had called me through His grace. அவருடைய கிருபையினாலே என்னுடைய தாயின் வயிற்றில் இருந்தது முதலே அவர் என்னை பிரித்தெடுத்தார் என்று Before சொல்கிறார். I was born. நான் பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே. Do you understand all the mysteries of everything what God has done in your life? தேவன் உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே செய்ததான அவருடைய ரகசியங்கள் எல்லாம் உங்களால் புரிந்து கொள்ள The முடிகிறது. predestination of God. தேவனுடைய அந்த முன்குறித்தல், God's plans and purposes for my personal life. என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்காக தேவனுடைய திட்டங்களும் நோக்கங்களும், The way He is ruling over this world. இந்த உலகம் முழுவதும் அவர் ஆளுகை செய்கிறதான விதம். You know, Bertrand Russell, who is a very good philosopher, ஒரு was a மிகப்பெரிய great philosopher. ரசல் என்கிறதான ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவஞானி He இருந்தார். said the world exists, that's all. That's what I know. அந்த மனுஷன் சொல்லுகிறது, இந்த உலகம் அப்படியே இருக்கிறது, அது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும். The world exists and nothing more else. இந்த உலகத்தை ஆண்டவர் அப்படியே படைத்து விட்டுட்டார், அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும். It is not existing without any plan of God. இந்த உலகமானது தேவனுடைய திட்டம் இல்லாமல் இயங்கிக் கொண்டிருக்கவில்லை. And Paul is telling, for ages the mystery has been hidden in this world. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், ஆதி காலம் முதல் தேவனுக்குள்ளாக மறைக்கப்பட்டிருந்ததான அந்த ரகசியம். There was a secret that God did not reveal to the Old Testament saints. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கு தேவனால் வெளிப்படுத்தப்படாத ஒரு ரகசியம் உண்டு. But God in His mercy started to reveal this to me. ஆனால் தேவன் தம்முடைய கிருபையினாலே அதை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார். You know, Gentiles and Jews are going to be one in the body of Jesus. புறஜாதிகளும் யூதர்களும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரத்திலே ஒரே அங்கமாக இணைக்கப்பட போகிறார்கள். Every one of us are going to be without any big divisions inside the body of நம்ம Jesus. எல்லாரும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரத்திலே எந்த பெரிய பாகுபாடும் இல்லாமல் இணைக்கப்பட Do போகிறோம். you know, in the temple of God there was a board put there for the Gentiles? அந்த நாட்களிலே, பழைய ஏற்பாட்டின் நாட்களிலே தேவாலயத்திலே புறஜாதிகளுக்காக அங்கே ஒரு தகவல் பலகை வைக்கப்பட்டிருந்தது. Never cross this line, இந்த இடத்தை நீங்கள் ஒருவரும் கடக்க கூடாது. and if you cross it you are going to die. அப்படி கடந்தால் உங்களுக்கு மரண தண்டனை. This was the placard that was there in the temple in Jerusalem. தேவாலயத்திலே எருசலேமிலே இப்படிப்பட்டதான ஒரு தகவல் பலகை புறஜாதிகளுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும். Women should not enter into the presence of God. பெண்கள் தேவ பிரசன்னத்துக்குள்ளாக வரக்கூடாது. Gentiles and slaves should not enter. புறஜாதிகளும் அடிமைகளும் இந்த இடத்துக்கு அப்பால் வரக்கூடாது. All through the Old Testament this was never revealed to anyone. பழைய ஏற்பாட்டின் காலங்கள் முழுவதும் இந்த ரகசியம் ஒருவருக்கும் But வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. God in His mercy revealed this to Apostle Paul. ஆனால் தேவன் தம்முடைய கிருபையினாலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு இந்த ரகசியத்தை And வெளிப்படுத்தினார். after he received this calling from God, தேவனிடத்திலிருந்து இந்த அழைப்பை அவர் பெற்றுக்கொண்ட உடனே he began to work among the Gentiles. புறஜாதிகளுக்கு மத்தியில் அவர் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்தார். Dear brothers and sisters, sometimes we think like this. கருமையான சகோதர சகோதரிகளே, சில வேளைகளில் நாம் இப்படி நினைக்கலாம், I am not able to comprehend the plans and purposes what தேவனுடைய God is doing. திட்டங்களையும் நோக்கங்களையும் அவர் என் வாழ்க்கையில செய்வதெல்லாம் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. I don't understand the sovereignty of God. தேவனுடைய இந்த சர்வாதிகார அதிகாரத்தை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. His ways, His deeds are such a secret to me. அவருடைய வழிகளும் அவருடைய செயல்களும் என்னால் ஆராயப்பட முடியாமல் இருக்கிறது. I tell you, if you are going to understand everything, நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ஆண்டவர் செய்கிற எல்லாவற்றையும் உங்களால் புரிந்து கொள்ள if முடிந்தால், His ways are not inscrutable to you, அவருடைய வழிகள் உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால், then you will be God yourself. அப்படியானால் நீங்களே தேவனாகி விட மாட்டீர்களா? You know, you understand everything. அப்படியானால் உங்களுக்கு எல்லாம் புரிந்து விடுகிறதே. God says, yes, certain things are hidden from you, that's all. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், சில காரியங்கள் உனக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மைதான். You know, there are many things in the Bible I do not know. வேதத்தில் இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாத சில காரியங்கள் உண்டு. At least 38 things I have written down in my book.
குறைந்தது 38 காரியங்களாவது என்னுடைய புத்தகத்தில் நான் எழுதி வைத்திருக்கிறேன். 38 things I do not know. வேதத்திலே எனக்கு புரியாத காரியங்கள், You know, எனக்கு God தெரியாத. chooses Assyria, for example. எடுத்துக்காட்டாக அசீரியா தேசத்தை தேவன் எடுத்துக்கொள்கிறார். Oh, the rod of my anger. அசீரியா என்னுடைய கோபத்தின் கோல் என்று சொல்லுகிறார். I am going to punish my son Israel. என்னுடைய மகனாகிய இஸ்ரவேலை நான் தண்டிக்கப் போகிறேன். And I need to spank them with Assyria now. அசீரியா என்கிறதான கோலை எடுத்து என் மகனாகிய இஸ்ரவேலை அடிக்கப் போகிறேன். And Assyria does the job. அசீரியா அந்த வேலையை செய்து முடிக்கிறது. And after Assyria does this, அசீரியா அதை செய்து முடித்த பிற்பாடு God says, you hit my son Israel, என்னுடைய குமாரனாகிய இஸ்ரவேலை நீ அடித்தாயா, so I'm going to punish you. அதனால நான் உன்னை தண்டிப்பேன். You understand this? இது உங்களுக்கு புரியுதா? I do not understand. இது எனக்கு புரியவே இல்லை. I can pull out all the hair that is remaining in my head now. இன்னும் தலையில மிச்சம் இருக்கிற எல்லா முடியும் நான் பிச்சுக்கிட்டா கூட I do not understand this. இது எனக்கு புரியவே இல்லை. You look at the life of Jacob, for example. உதாரணமாக யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள். You know, God knew from the very beginning he's a grabber. ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆண்டவருக்கு தெரியும் இந்த யாக்கோபு எல்லாவற்றையும் பிடித்து வைக்கிறவன். You know, his name Yaakov means grabber. யாக்கோபு என்று சொன்னால் எல்லாவற்றையும் பிடித்து வைக்கிறவன் என்ற அர்த்தம். He was grabbing the feet of his brother. அவன் பிறக்கும் போதே தன் சகோதரனுடைய குதிகாலை பிடித்தான். விடமாட்டேன்டா உன்னை. That's what he was telling now. ஆரம்பத்திலே பிறக்கும் போதே நீ முன்னாடி போக கூடாதுன்னு பிடிச்சிட்டான். When he was coming out, he's grabbing the feet of his brother Esau. வெளியே வரும் பொழுதே தன் சகோதரனாக ஏசாவின் குதிகாலை பிடித்து வந்தான். And later on maybe he thought I should grab all the blessings in this world. அதற்கு பிற்பாடு நினைத்தான் போல அவனுக்கு இருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நான் பிடுங்கணும். You know, sometimes we think Jacob was a very bad boy. சில நேரத்துல நம்ம நினைப்போம் இந்த யாக்கோபு எவ்வளவு மோசமானவன். Yeah, he was a bad boy. ஆமா, யாக்கோபு மோசமானவன் தான். But you look into the family situation. ஆனா அந்த குடும்பத்தினுடைய சூழ்நிலையை பாத்தீங்களா? He was always clinging to the mundani of his mother. இந்த யாக்கோபு எப்பவும் அம்மா முந்தானியை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவன். Yeah, his brother was outside there with his father, outside there hunting. அவனுடைய அண்ணன் ஏதோ வேட்டைக்கு போய் காட்டுல அப்பாவுக்காக அலைஞ்சு திரிந்து கொண்டிருந்தான். I think he liked food very much. நான் நினைக்கிறேன் ஏசாவுக்கு சாப்பாடுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் போல. அதான் You know, அவனுடைய do பிரச்சனை. you know, according to the word of God, gluttony is a sin. உங்களுக்கு தெரியுமா கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி பெருந்தீனி ஒரு பாவம். But this fellow, he could sell away everything because of food. ஆனா இந்த ஏசா சாப்பாட்டுக்காகவே எல்லாவற்றையும் விற்று போட்டான். Just imagine you are going to give everything what belongs to you to your brother just for a bowl of soup. ஒரு பாத்திர சூப்புக்காக உங்க அண்ணனுக்கு உங்க சொத்தெல்லாம் விக்கிறீங்கன்னு வெச்சுக்கங்க. Will you do this? இப்படி செய்வீங்களா நீங்க? You know, he was very clever. அவன் எவ்வளவு புத்திசாலியா இருந்திருப்பான். Hey, now take an oath now. இப்பவே நீ எனக்கு வாக்கு பண்ணி கொடு. I will give you the soup. நான் உனக்கு இந்த பாத்திரத்துல கூழ் கொடுப்பேன். But now take an oath. ஆனா இப்பவே எனக்கு இத சத்தியம் பண்ணி கொடு. I am stepping away from all my inheritance. எனக்கு இருக்கிற எல்லா புத்திர சுவிகாரத்தையும் நான் கொடுத்துறேன் உனக்கு. This is what Esau did. இப்படி தான் ஏசா செய்தான். You know, this fellow began to grab everything. இந்த மனுஷன் எல்லாவற்றையும் அங்கங்க இருந்து பிடுங்கி கொண்டிருந்தான். I thought God could have spoken to him and said directly, hey, this is wrong what you're ஆண்டவர் doing. ஒருவேளை யாக்கோபிடத்துல நேரடியா பேசியிருக்கலாம், நீ செய்கிறதெல்லாம் தவறு. Why are you doing this? ஏன் இதை செய்கிறாய்? He did not say this. அப்படி ஆண்டவர் பேசவே இல்லை. And then Joseph is born. அதுக்கப்புறம் யோசேப்பு பிறந்தான். You know, Joseph normally is a very good guy. யோசேப்பு சாதாரணமாக ஒரு நல்ல பிள்ளைதான். But the problem was, if he received everything from his father, தன்னுடைய தகப்பனிடமிருந்து எல்லாவற்றையும் அவன் பெற்றுக்கொண்டாலும் this multicolored coat, இந்த பலவர்ண அங்கி, he was a supervisor in the farm of his father. தன்னுடைய தகப்பனுடைய வயல்வெளியை பார்த்து கொள்ளுகிற ஒரு மேலாளரை போல வேலை செஞ்சான். Multicolored coat. அதுக்கு மேல இவனுக்கு பலவர்ண அங்கி வேற. You know what this fellow was doing? இப்போ அந்த யோசேப்பு என்ன செய்தான் தெரியுமா? மேலையும் கீழையும் நடந்து காமிச்சான். You do know this? அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு அவங்க முன்னாடியே நடந்துட்டு இருந்தான். Hey, did you see my dress? என்னோட துணியை பாத்தீங்களா? Oh, did you see the giftings God has given me? எப்படி ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த வரங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்களா? One brother came to my room one day. ஒரு நாள் ஒரு சகோதரன் என் அறைக்கு வந்தார். நவ கிருபைகள் உள்ள சகோதரன். He had a visiting card. அவரை பார்க்கிறதுக்கு ஒரு அட்டை வேற என்கிட்ட கொடுத்தார். A visiting card with 9 gifts of the Holy Spirit. நவவரமுள்ள பரிசுத்தாவியானுடைய நவவரமுள்ள ஊழியன். And I asked him, who counted all these gifts for நான் you? சொன்னேன், நவவரன் போட்டிருக்கீங்களே இதெல்லாம் என்னது யாரு அப்படின்னு கேட்டேன். Anna, I am trusting God, he said. அவர் சொன்னார், நான் விசுவாசத்துல ஆண்டவரை நம்புறேன் அப்படின்னு சொன்னார். We come with some stupid ideas sometimes. அநேக நேரங்களில் நம்மையே இப்படி பெருமைப்படுத்தி கொள்றதுக்கு அநேக முட்டாள்தனமான எண்ணங்களுக்கு வந்து விடுகிறது. This fellow was walking up and down. இந்த மனுஷன் அப்படியே இந்த உடையை போட்டுக்கிட்டு நடந்து Hey காமிச்சான். brothers, did you see me? அண்ணனுங்கெல்லாம் பாத்தீங்களா என்னைய? Hey, I am a great fellow, huh? நான் தான் இங்க பெரிய ஆள். Very close to the Father. அப்பாவுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவன். You cannot touch me. நீங்க யாரும் என்ன தொட முடியாது. And the brothers thought, we will touch you. அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் நினைச்சாங்க, கண்டிப்பா ஒரு நாள் உன்னை தொட தான் போறோம். One day we will come
we will touch you. ஒரு நாள் எப்படி உங்ககிட்ட வருவோம், அப்ப உன்னை பார்த்துக்கிறோம். And then he came into the pit, அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் குழியில போடப்பட்டான். transferred to Egypt, அதுக்கப்புறம் எகிப்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டான். came to the slave market, அடிமை சந்தைக்கு வந்தான். bought for Potiphar, மறுபடியும் போத்திபாரால வாங்கப்பட்டான். went to jail, சிறைச்சாலைக்கு போனான். and then he became the prime minister of Egypt. அதுக்கப்புறம் எகிப்து தேசத்தினுடைய பிரதம மந்திரியாக ஆனான். You know, I was pondering about this in the presence of God. ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தில் இதை பற்றி நான் தியானித்துக் You கொண்டிருந்தேன். know, it would have been easy for God to correct this man with words. ஆரம்பத்திலேயே வார்த்தையை கொண்டு இந்த மனுஷனை தேவனால் திருத்தி இருக்க You முடியும். know, sometimes when God speaks to us, we never change. ஆண்டவர் சில நேரத்தில் நம்மோடு கூட பேசுவார், ஆனா நம்ம மாற மாட்டோம். It is only the circumstances that God allows in your life helps you to learn so many things in the presence of சில God. நேரத்தில் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிற சூழ்நிலைகள் தான் அவருடைய பிரசன்னத்தில் நம்மை மாற்றுகிறது. As you go through these hard situations, இந்த மிக கடினமான சூழ்நிலையின் வழியாக நீங்க நடத்தப்படும் போது, when you suffer in the jail or in the Potiphar's house, சிறைச்சாலையில அல்லது போத்திபார் வீட்டில் கஷ்டப்படும் போது, when you're falsely accused before this world, இந்த உலகத்துக்கு முன்பாக நீங்க தவறாக குற்றஞ்சாட்டப்படும் போது, when almost 30 years are going away, 30 வருஷங்கள் போய்விட்டது. and this man is learning the ways of God. இந்த மனுஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கர்த்தருடைய வழிகளை அறிந்து கொள்கிறான். And then he says to his brothers like this, கடைசியாக தன் சகோதரரை பார்த்து சொல்லுகிறான், you meant everything for evil, நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள், but God meant everything for good. ஆனால் தேவன் எல்லாவற்றையும் எனக்கு நன்மையாக This முடிவு man பண்ணினார். came to a wonderful revelation. இந்த மனுஷன் அற்புதமான ஒரு வெளிப்பாட்டுக்கு வந்தார். You are wondering about everything that God has allowed to happen in your life? உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் அனுமதித்த எல்லாவற்றையும் பற்றியும் ஆச்சரியப்பட்டு Are கொண்டிருக்கிறீர்கள். you breaking your head about them? அதை பற்றி உங்கள் தலையை உடைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? You know, words don't change people very easily. அநேக நேரங்களில் வார்த்தையினால ஒரு மனுஷனை மாற்ற முடியாது. But when you go through the circumstances, நான் சூழ்நிலையின் வழியாக கடந்து செல்லும் போது, when you suffer through hardships, மிக கஷ்டமான பாதைகளின் வழியாக கடந்து செல்லும் போது, then God is teaching you a very important lesson. ஆண்டவர் உங்களுக்கு முக்கியமான பாடத்தை கற்றுத் தருகிறார். And then he begins to change your heart. அதற்கு பிற்பாடு அவர் உங்களுடைய இருதயத்தை மாற்ற ஆரம்பிக்கிறார். My precious people of God, இந்த கருமையான தேவனுடைய வெளியேறப்பட்ட ஜனங்களே, we should know one thing in our lives. ஒரு காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். God speaks to us very clearly. ஆண்டவர் மிக தெளிவாக நம்மோடு கூட பேசுவார். But very often it is through the circumstances of life that God teaches us. ஆனால் மிக அடிக்கடியாக நம்முடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகள் மூலமாகத்தான் தேவன் நமக்கு அதிகமான காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்று நினைக்கிறேன். Our sovereign God knows everything in this world. நம்முடைய சர்வ அதிகாரமுள்ள தேவன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் அவர் நன்றாய் He's a அறிந்திருக்கிறார். glorious and mighty God. அவர் மகிமையும் வல்லமையும் மிகுந்த தேவனாய் His இருக்கிறார். wisdom is above all the wisdoms of this world. அவருடைய ஞானமானது இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா ஞானத்தை காட்டிலும் மேலானதாக Who இருக்கிறது. can understand the inscrutable ways of God? தேவனுடைய வழிகள் ஆராய்ந்து அறியப்பட முடியாதவர்களாய் Who இருக்கிறது. knows the sovereignty of God in our lives? தேவனுடைய அந்த சர்வாதிகாரத்தை அறிந்து கொள்ளத்தக்கவன் யார்? The grace that God has bestowed upon you. உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில தேவனால பொழிந்தருளப்பட்டதான கிருபைகள். It's all about that you break out in praise and worship in His holy presence. அவருடைய பரிசுத்த பிரசன்னத்துக்கு முன்பாக நீங்கள் துதி ஆராதனையிலே நிரம்பி வழி ஆரம்பிக்கும். When you begin to see the grace of God in your life. உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய கிருபையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்போது, When you finally come to know how limited you are in power. நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு உங்களுடைய வல்லமையும் உங்களுடைய ஞானமும் எவ்வளவு சிறிது என்று நீங்கள் அறிந்து When கொள்வீர்கள். you have the revelation of your own weaknesses. உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான பலவீனங்களை குறித்ததான வெளிப்பாடுகள் உங்களுக்கு வரும்போது, When you come to the place where you say, Lord, I don't know anything. ஆண்டவரே எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்று சொல்லுகிற இடத்துக்கு நீங்க வரும்போது, Then you come to understand about the will of God. அதுக்கப்புறம் தேவனுடைய சித்தத்தை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள You know ஆரம்பிக்கிறீர்கள். how God adopted you into His family. தேவன் எப்படியாக தம்முடைய குடும்பத்துக்குள் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டார். That God predestined us even before the foundation of this world. இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே தேவன் உங்களை முன்குறித்தார். You know, just imagine, people differ about the years that have gone by since the establishment of this planet. சாதாரணமாக இந்த உலகமானது ஸ்தாபிக்கப்பட்டு எத்தனை கோடி வருஷங்கள் இருக்கும் என்று சொல்லி விஞ்ஞானிகள் யூகிக்கிறார்கள். Still they are learning and they are trying to find out. இந்த பிரபஞ்சத்தை அவர்கள் இன்னும் ஆராய்ச்சி செய்து புதிய காரியங்களை கண்டுபிடித்துக் You know, கொண்டிருக்கிறார்கள். God had only one thing in mind about this world. தேவன் இந்த உலகத்தை பற்றி ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் தம்முடைய மனதில் Every வைத்திருக்கிறார். person who has gone away from God, who walked out to the Garden of Eden in his life,
இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனும் தேவனை விட்டு ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து அவருடைய பிரசன்னத்தை விட்டு வெளியே போன ஒவ்வொரு மனுஷனும் from this close relationship in the garden, இந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் தேவனோடு கூட அவர்களுக்கு இருந்தான அந்த நெருக்கமான உறவு, in this wonderful privilege of being close to God, தேவனோடு கூட நெருக்கமாக இருக்கிறதான அந்த அற்புதமான ஒரு ஸ்லாக்கியம். and there is a flashing sword and the cherubims, the holiness of God in between man and God right now. மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவே இருக்கிறதான அந்த நியாய தீர்ப்பின் பட்டயமும் அந்த பரிசுத்த சுடரொளி பட்டயமும் From the book of Genesis till the end of Revelation, ஆதியாமத்தின் புத்தகத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் it's all about God trying to willing to bring back all people to himself once again. எல்லாமே தேவன் இந்த மனுஷனை மறுபடியுமாக தம்மண்டை இழுத்துக் கொள்வதற்கு அவர் உபயோகிக்கிறதான பல வழிமுறைகளைத்தான் நாம் வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். That's why I tell you, read the Bible continuously. அதனால தான் சொல்லுகிறேன், வேதத்தை தொடர்ச்சியாக வாசியுங்க. Don't be reading one verse here and two verses there. ஒரு வசனம் இங்கும் ஒரு வசனம் அங்குமாக வாசித்துக் Read கொண்டிருக்காதீங்க. from the book of Genesis to the book of Revelation. ஆதியாமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் வாசியுங்க. You come to the greatest wisdom of God. தேவனுடைய அந்த அனந்த ஞானத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள The முடியும். first 3 chapters and the last 3 chapters of the Bible. வேதாமத்தினுடைய முதல் 3 அதிகாரங்கள், வேதாமத்தினுடைய கடைசி 3 அதிகாரங்கள். From the tree of life and from the stream of life in heaven, I tell you. பரலோகத்தில் இருக்கிறதான ஆதியிலே தேவன் படைத்ததான அந்த விருட்சத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் இருக்கிறதான அந்த ஜீவ விருட்சம் வரைக்கும் Everything is so similar. எல்லாமே ஆதியிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தமுடையதா இருக்கிறது. You know, in the beginning God created everything, and at the last he created man. ஆதியிலே தேவன் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்து விட்டு கடைசியாக மனுஷனை But சிருஷ்டித்தார். now he is creating the new man first. ஆனா கடைசியிலே பார்க்கும் பொழுது முதலாவது அவர் புதிய மனுஷனை அவர் And சிருஷ்டித்து then he is going to make the new heavens and the அதற்கு new earth. பிற்பாடு புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் And we சிருஷ்டித்தார். are going to reign with him one day. நாம் அவரோடு கூட என்னென்றைக்குமாக ஆளுகை You believe on this evening? இந்த மாலை வேளையிலே You and விசுவாசிக்கிறீர்களா? I are destined for the throne. நீங்களும் நானும் சிங்காசனத்துக்காக You and நியமிக்கப்பட்டவர்கள். I are destined for the throne. நீங்களும் நானும் சிங்காசனத்துக்காக There is a நியமிக்கப்பட்டவர்கள். wonderful book from one brother, Roy Hession. ராய் ஹெஷன் என்கிறதான அருமையான எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம். Some 40 years ago, I think I read this book. 40 வருஷத்துக்கு முன்பாக இந்த புத்தகத்தை நான் வாசித்தேன். Wonderful about being destined for the throne of God. தேவனால சிங்காசனத்துக்காக முன்குறிக்கப்பட்ட அந்த அனுபவத்தை பற்றி அவர் Maybe it's பேசுகிறார். not available in Tamil. ஒருவேளை தமிழ் பாஷையில் அது இருக்காது என்று நினைக்கிறேன். Destined for the throne. சிங்காசனத்திற்காக This நியமிக்கப்பட்டவர்கள். is our future. இதுதான் நம்முடைய எதிர்காலமாக And இருக்கிறது. when you understand all these things, எல்லா காரியங்களையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்போது, when you look into the riches of his grace தேவனுடைய அந்த மகிமையின் ஐஸ்வரியத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது, and how God really shed his blood in order to buy us free once again, உங்களையும் என்னையும் அவர் மீட்கும்படியாக தம்முடைய ரத்தத்தை எவ்வாறாக அவர் கிரயமாக செலுத்தினார் என்பதை பார்க்கும்போது, at least 13 times this letter speaks about the grace of God. இந்த ஒரே நிருபம் மாத்திரம் 13 முறையாவது தேவனுடைய கிருபை என்கிறதான வார்த்தையை பேசுகிறது. I tell you, grace you never understand. கிருபை என்கிறது நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு You காரியம். never understand, I tell you. இந்த வார்த்தையை முழுமையாக நாம் ஒருபோதும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. You know, once I had a meeting with Pastor Ratnam Paul one day, ஒருமுறை போதகர் ரத்னபால் அவர்களை நான் சந்தித்தேன். and we were discussing about so many things. அநேக காரியங்களை பற்றி நாங்கள் விவாதித்துக் கொண்டிருந்தோம். And then he came to this word, grace. கிருபை என்கிறதான வார்த்தைக்கு அவர் வந்த உடனே, I think you know, he's a great man of God. I really, really, really like him. நான் மிக அதிகமாக நேசிக்கிற ஒரு மெச்சிக்கொள்ளுகிற ஒரு தேவ மனுஷன். Wonderful teacher of the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை அற்புதமாக போதிக்கக்கூடிய ஒரு நபர். And as we were speaking about the grace, நாங்கள் தேவனுடைய கிருபையை பற்றி பேசும்போது tears began to swell in his eyes. அவருடைய கண்களிலே அப்படியே கண்ணீர் வடிந்தோடியது. How many years he's in ministry now? இப்பொழுது எத்தனை வருஷங்களாக அவர் ஊழியத்தில் இருந்திருப்பார். Just tears in his eyes. இந்த கிருபை என்று சொன்ன உடனே அவருடைய கண்களிலே வழிந்தோடின கண்ணீர். Lifted up his hands and said like this, அவருடைய கரங்களை உயர்த்தி இப்படி சொன்னார், Thambi, who can understand the grace of God? தேவனுடைய கிருபையை யாரால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொன்னார். Who can understand the grace of God? தேவனுடைய கிருபையை யாரால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொன்னார். We sing so many songs about the grace of God. தேவனுடைய கிருபையை பற்றி எத்தனையோ பாடல்களை நாம் பாடுகிறோம். Have we ever understood the depth of grace in our lives? தேவனுடைய கிருபையின் ஆழத்தை நாம் இதுவரைக்கும் புரிந்து கொள்ள முடிந்திருக்கிறதா? God has blessed us with all the heavenly blessings in our lives. தம்முடைய உன்னதங்களில் சகல ஆசீர்வாதங்களினாலும் அவர் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். I want to come to a close because there's no time now. இப்பொழுது நேரமில்லாதபடினாலே முடிக்க விரும்புகிறேன். Without Jesus there's no gospel. இயேசு கிறிஸ்து இல்லாமல் சுவிசேஷம் இல்லை.
Without his blood, there is no forgiveness of sin. அவருடைய ரத்தம் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பாக மீட்பு நமக்கு இல்லை. This Jesus says, I am the head of the church. இந்த இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நானே சபைக்கு தலையாய் இருக்கிறேன். I am the cornerstone of the church. நான் தான் சபையின் மூலைக்கல்லாய் இருக்கிறேன். No man in this world can say, I am the cornerstone. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த மனுஷனும் சபைக்கு நான் தான் மூலைக்கல் என்று சொல்ல முடியாது. Jesus is the unshakable cornerstone of his church. இயேசு கிறிஸ்துவே தம்முடைய சபையின் அசைக்க முடியாத மூலைக்கல்லாய் இருக்கிறார். And he is reigning over everything in this world, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றின் மீதும் அவர் ஆளுகை over செய்து all கொண்டிருக்கிறார். the powers of this world. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அதிகாரங்களின் மீதும். And as he is reigning, he tells you like this. இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது இங்கே சொல்லி இருக்கிறது, Apostle Paul really closes this chapter in a very wonderful manner. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த அதிகாரத்தை மிகவும் அற்புதமாக முடிக்கிறார். If you want to understand the plans and purpose of God in our lives, தேவனுடைய திட்டங்களை நோக்கங்களுடைய வாழ்க்கையில புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தால் our eyes of our hearts must be illuminated. நம்முடைய இருதயத்தின் மனக்கண்கள் பிரகாசமாக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார். Without that, we can never understand the plans and purpose of God. பிரகாசமாக்கப்பட்ட மனக்கண்கள் இல்லாமல் ஆண்டவருடைய திட்டத்தை ஒருபோதும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. His greatness and his power. தேவனுடைய வல்லமையும் அவருடைய மகத்துவமும். When you want to really know this in our lives, இது எல்லாவற்றையும் நாம் அறிந்து கொள்ள விரும்பினால், I want to tell you, the eyes of our hearts must be illuminated. உங்களுடைய இருதயத்தின் மனக்கண்கள் பிரகாசமாக்கப்பட வேண்டும் என்று So சொல்கிறார். often we think we are great people, மிக அடிக்கடியாக நினைக்கிறோம் ஏதோ நாம் பெரிய நபர்கள் என்று சொல்லி. and finally we come into the sinking sand, ஆனா கடைசியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில புதை மணலுக்குள்ளாக வந்து விடுகிறோம். and we are just suffering in the sinking sand. How can I get out of this? Right? இந்த புதை மணலிலிருந்து நான் எப்படி வெளியே வருவது என்று சொல்லி நாம் யோசித்து போராடி கொண்டிருக்கிறோம். I pray that God really illuminates the eyes of our hearts this evening, தேவன் இந்த மாலை வேளையிலே நம்முடைய இருதயத்தின் மனக்கண்களை பிரகாசமாக்கும்படியாக நான் to ஜெபிக்கிறேன். understand the plans and purposes of God, தேவனுடைய திட்டங்களையும் நோக்கங்களையும் நாம் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக, to know about his predestination, தேவனுடைய முன்குறித்தலை நாம் அறிந்து கொள்ளும்படியாக, how God called you and knew you as you were being formed in the womb of your mother. உங்களுடைய தாயின் வயிற்றிலே நீங்கள் உருவாகும் முன்பதாகவே தேவன் எவ்வாறு உங்களை முன்குறித்தார், உங்களை தெரிந்து கொண்டார், உங்களை பிரித்தெடுத்தார் என்று அறிந்து கொள்ள, As you were being knit together in the womb of your mother, தாயின் வயிற்றிலே நீங்கள் உருவாக்கப்பட்ட போது God says, I am setting you apart. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அப்பொழுதே நீ தாயின் வயிற்றில் உருவாகும் முன்னே உன்னை பிரித்தெடுத்தேன். It's not about human wisdom, I tell you. மனிதனுடைய ஞானம் அல்ல. It's all about the plan and purposes of God. எல்லாமே தேவனுடைய திட்டமும் தேவனுடைய நோக்கமுமாய். I want every eyes to be closed. எல்லாரும் உடைய கண்களை மூடும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். That really come together and say, Lord, I need to know more about you. இந்த மாலை வேளையில் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுவோம், ஆண்டவரே நான் இன்னும் உம்மை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். The things I know about you are so little. ஆண்டவரே இதுவரைக்கும் உம்மை நான் அறிந்து கொண்ட காரியங்கள் மிக மிக சொற்பமானவைதான். Very often I think I know everything. மிக அடிக்கடியாக நான் நினைத்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு ஏதோ எல்லாம் தெரியும் என்று. I think, oh, I know everything about the church. ஏதோ சபையை பற்றி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று. No, we don't know everything, இல்லை, நமக்கு எல்லாம் தெரியாது. because we are selective readers. ஏனென்றால் நாம் அங்கங்கே நமக்கு பிரியமானதை மட்டும் வாசிக்கிறவர்கள். We are so selective readers நாம் வாசிக்கும் பொழுது அங்கங்கே நமக்கு பிடித்தமானவற்றை மட்டும் வாசிக்கிறோம். that we don't understand the entire picture. ஆனா முழுமையான அந்த படம் நமக்கு தெரியாது. That we lift up our hands in the presence of the Lord this evening. அந்த கரங்களை தேவ சமூகத்தில் உயர்த்தினவர்களாக, Lord, teach me your ways. ஆண்டவரே உம்முடைய வழிகளை எனக்கு போதியும் என்று சொல்வோமா? Lord, teach me your ways. ஆண்டவரே உம்முடைய வழிகளை எனக்கு போதியும் என்று சொல்வோம். I know nothing. ஆண்டவரே எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. I know nothing. ஆண்டவரே எனக்கு எதுவும் தெரியாது. I don't understand anything. ஆண்டவரே நான் எதையும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. But I just want to follow you, ஆனால் உம்மை மாத்திரம் நான் பின்பற்றி வர விரும்புகிறேன். because you are a God whom I can really trust. ஏனென்றால் நான் நம்பக்கூடிய தேவன் நீராக இருக்கிறேன். You will never fail me. ஆண்டவரே நீர் ஒருபோதும் என்னை கைவிடவே மாட்டீர். You will never leave me alone. ஆண்டவரே ஒருபோதும் நீர் என்னை தனியே விட்டுவிட மாட்டீர். I just want to keep on following you. ஆண்டவரே உம்மை தொடர்ந்து பின்பற்றி வர விரும்புகிறேன். I just want to follow you. ஆண்டவரே உம்மை நான் பின்பற்றி வர விரும்புகிறேன். Open the eyes of my heart this evening. ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயத்தின் கண்களை இந்த மாலை வேளையில திறப்பீராக என்று ஜெபிப்போம். Open the eyes of my heart this evening. ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயத்தின் மனக்கண்களை நீர் திறப்பீராக. This is the prayer of my life. இதுதான் என் வாழ்வின் ஜெபமாய் இருக்கிறது. Lord, this is the prayer of my life. ஆண்டவரே இதுதான் என்னுடைய ஜெபமாய் இருக்கிறது. Can we all open our mouths and keep on praying to எல்லாரும் God? வாய்களை திறந்து தேவனிடத்தில் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கலாமா?
I cannot pray for you, நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க முடியாது. but you have to learn to pray for yourself. ஆனா உங்களுக்காக ஜெபிப்பதற்கு நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். You have to pray and say, Lord, open the eyes of my heart right now. ஆண்டவரே என்னுடைய மனக்கண்களை நீர் பிரகாசமாக்குவீராக என்று சொல்லி Lord, ஜெபிப்போம். there are so many black spots in my life. ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ நிழல்களை நான் பார்க்கிறேன். Lord, I need to say everything clearly. ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் நான் ஆண்டவரே தெளிவாக பார்க்க Lord, விரும்புகிறேன். thank you for everything that you have allowed to happen in my life. ஆண்டவரே என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நடக்கும்படியாக நீர் அனுமதித்த எல்லாவற்றுக்காக உமக்கு நான் நன்றி Lord, சொல்கிறேன். I thank you. I thank you, Jesus. Thank you, இயேசுவே Jesus. உமக்கு நன்றி என்று சொல்கிறேன். நன்றி Lord, thank you, சொல்கிறேன். Jesus. இயேசுவே உமக்கு நன்றி. Through these circumstances, I came to know your ways. ஆண்டவரே இந்த சூழ்நிலைகள் வழியாக உம்முடைய வழிகளை நான் கற்றுக்கொள்கிறேன். In this loneliness, I know that you are my true friend. ஆண்டவரே இந்த தனிமையின் பாதையிலே நீரே என்னுடைய உண்மையான நண்பன் என்று அறிந்து கொள்கிறேன். In my scarcity, I know that you feed me and lead me and give me everything what I really ஆண்டவரே need. என்னுடைய பயத்தின் மத்தியிலே நீர் என்னை போஷிக்கிறீர், நீர் என்னை நடத்துகிறீர், நீர் என்னை பாதுகாக்கிறீர் என்று சொல்லி அறிந்து In the கொள்கிறேன். time of my fear, you are my real shield. ஆண்டவரே என்னுடைய பயத்தின் மத்தியிலே நீரே என்னுடைய உண்மையான கேடகமாக இருக்கிறீர். Lord, ஆண்டவரே help me to walk with you. ஆண்டவரே உம்மோடு கூட நடப்பதற்கு எனக்கு உதவி செய்தருளும். Open the eyes of my heart. ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயத்தின் கண்களை நீர் திறந்தருளுவீராக. Open the eyes of my heart this evening. ஆண்டவரே என் இருதயத்தின் கண்களை இந்த மாலை வேளையிலே திறந்தருளுவீராக. I need to know you how you are really. ஆண்டவரே நீ உண்மையாகவே எப்படி இருக்கிறீர் என்பதை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். நான் உம்மை பற்றி ரட்சகா. This song is a wonderful song. இது ஒரு அற்புதமான பாடல். You know, some of these oldest songs, I like them because these have been following me since my childhood. சில பழைய பாடல்கள் எனக்கு மிகவும் அதிகமாக பிடிக்கும். ஏனென்றால் என்னுடைய சிறு வயதிலிருந்தே இந்த பாடல்களை நான் My கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். mother predominantly used to sing them in our family prayer. எங்க வீட்டினுடைய குடும்ப ஜெபத்தில் அடிக்கடியாக என்னுடைய அம்மா இந்த பாடலை பாடுவதுண்டு. I do not know whether you know this song. இந்த பாடல் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று எனக்கு தெரியாது. நான் உம்மை பற்றி ரட்சகா, நான் உம்மை பற்றி ரட்சகா, வீண் வெட்கமடையேன், வீண் வெட்கமடையேன், பேரன்பை குறித்தாண்டவா நான் சாட்சி கூறுவேன். தாங்கும் தேவ பிரசன்னம் என்ன நடந்தால் எதிர்கொள்ளுவோம்.